ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਟੋਟੀ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਾਦ ਰੰਗੀ, ਬਿਲकुल ਕਮਾਦ ਰੰਗੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਟਨ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਲੇਬਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਾਈਆਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी ਵੀਵਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? जनाब मैं ਤੁਹਾਡਾ भाई अहमद बिलाल बोदला। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ये भी भाई ज़्यादा बंदे आते हैं भी ਉਹਦੇ ਤੇਰਾ अहमद बिलाल बोदला लिखा, लेकिन ये भी भाई है ਉਹਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ लेकिन ਹੁਣ मैं चेंज कर ਦਿੱਤਾ है। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਲੌਗ ਹੈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਲੌਗ ਇਸ ਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दिता करो। यकीन करो सब्सक्राइबर वधा ना, एक अद्धा भी वधा है ना, बड़ी खुशी होती है। भी लगता भी ना व्यूवर जड़े ने प्यार कर रहे हैं। तो मेहरबानी की करो तो शेयर किया करो अपने बेलियां सजन वाले। तुसी मेरे बेली ने बिरा ने, तुसी अगा भी शेयर किया करो कि मैनू भी थोड़ा जिहा फायदा हो, मेरी भी कोई अर्निंग शुरू हो। तो बस गल यही है कि यार अर्निंग नहीं शुरू हो रही, तो ਜਦੋਂ तक अर्निंग ना शुरू हो उਦੋਂ तक यूट्यूब चलावन की चास नहीं आती, मज़ा नहीं आता। क्योंकि ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ यूट्यूब का पैकेज भी किसी किसी को होंदा, किसी किसी को कोई नहीं होंदा। क्योंकि पैकेज हो गए बड़े महंगे। ਹੁਣ मैं जो पैकेज लाना 500 रुपए का है 50 GB वाला, क्योंकि मैं डेली व्लॉग छड़ना होंदा है। तो 30 GB वाला मेरे को भाई वो नहीं हिसाब आता, तो उसके पर मैंने 50 GB वाला पैकेज लाना पौंदा। तो हफ्ते का 500 रुपए का खर्चा सिर्फ मैं यूट्यूब के मगर लाना। और ना मैं किसी कॉल करा, ना मैं होर कोई चीज़ चलावा। तो वो सोशल पैकेज 110 का लगता। अगर मैं टिकटॉक चलावा या फेसबुक चलावा उनके तो चल सकती है। मेहरबानी करो मेरे पैकेज में हलाल करो, हराम ना करो। तो चलने हैं व्लॉग की तरफ। तो एक सब्सक्राइब जरूर कर ले यार, हंसदा पिया कर ले यार, कर देता है, मेहरबानी। तो चलने हैं व्लॉग की तरफ। हाँ जी व्यूअर, वेलकम बैक। यार मेरे दाई हैं 1509, तो इन्हों अजीब किस्म की कोई बीमारी हो गई है जिन्हों आप सदने अभी पत्ता लपेट हो गया। तो मैं अगे एक स्प्रे करवाया कोराजन, उनके नाल कोई फर्क नहीं पिया। मतलब ना वो अगे बंदा आया तो है, उस आख्या भी ये जड़ा ना हुण सुंडी सुकनी शुरू हो गई है। पत्ता लपेट चाहे देखो अं हो जाता है पत्ता, इत्थे विच सुंडी बह जाती है। इत्थे आ देखो ना बरीक बरीक, ये चेक करो, ए देखो बरीक बरीक है। तकरीबन सारे दाइयों इवें होया खड़ा। मैं फिलहाल कोराजन करवाया है अगे, तकरीबन सारे दाइयों इवें है। इदू भी वेख लो, इदू भी देख लो, सारे दाइयों इवें है। पूरा किला का किला ही इवें खड़ा है, ठीक है। ते आ वेख लो, मतलब पत्ता लपेट च पत्ता अं पिछा हो जाता, उत्तों डिग पाउंदा पत्ता। मैं तुहानूं दसना अं पत्ता हो जाता इंज, मतलब पत्ता इंज हो जाता वे, सुंडी बह जाती। फिलहाल उस आख्या भी तेरे स्प्रे का असर अगे होया है, सुंडी मतलब मर गई है। लेकिन एहतियातन तौर पर एक स्प्रे तू होर करवा दे। तो ये यार किला गड्ढिया हा मैं लेट की वजह नाल, उत्तों आ गया बारिशां की वजह नाल 20 दिन लेट हो गए। मतलब रोत सी 25 दिनों की, उतो बारिश पई और रोत की उम्र वधी वो 40 दिन 42 दिनों की रोत हो गई। मैं ज़्यादा बंदे आ गए भी तू यार हूँ रोत ना गढ़, लेकिन फ्री खड़ी हुई है दूई रोत 5-6 हज़ार मरला। मैं आख्या क्यों ना फ्री का फायदा उठाया जाए। उनकी वजह नाल जिहड़ा ना मैं रोत ला दी, लेकिन वो उल्टा नुकसान ही होया है। बाकी भी रह गई गल लेबर की, यकीन पता नहीं कोई किस्मत माड़ी है कि कोई लेबर वाले मजाक बना लेंदे बई। यकीन करो भी मैं असी रात को रोत लियांदी अपने पिंड नथे चुपाठ ते, ठीक है। रात को मतलब रोत लै आंदी नथे दे विचों पट ते, ठीक है। तो मैं उन्होंने आख्या भी सुबह जरा ना अद्धी अद्धी आप रोत जी उतों कट देनी है। कट्टा नाल भी रोत उम्र तो वड्डी आई, कट्टिया वो फायदा होया, रोत उगरे सही आई। अच्छा पता ही फिर की होया, मैं जनाब सुबह नाल आया, सुबह का टाइम आ तकरीबन 7 का, आधे घरों भी चल रोत शोत कटवाने हैं, चल लुआवांगे। तो उन्होंने बई ओ चुंड तपड़े खड़े ने, उन्होंने पूरा किला ला के ही मारिया। पता नहीं रात के 4 बजे आए या की सिस्टम उन्हें लाया।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉਹ ਰੋਤ ਆਈ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦਾਈ ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਲੱਗੇ ਪੈਣ, ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਲੱਗੇ ਪੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਘਾਟੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਰੋਤ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਟੀ, ਇਹ ਰੋਤ ਆ ਸਾਰੀ ਰੋਤ ਉਹਨਾਂ ਉਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਈ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ 5-6 ਗੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋਤ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਘਾਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਤ ਮੁਰਝਾਈ, ਉਤੋਂ ਰੋਤ ਟੁੱਟੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਗਰੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਅਰਕ ਜਿੰਨਾ ਭੱਦ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਰਕ ਦਾ ਭੱਦ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਕ ਦਾ ਭੱਦ ਕਿਹਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੰਜਰਾ। ਉਹ ਰੋਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਲੇਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸਦੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਾਈਆਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਕਰੋ, ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਾਧੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕਰ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋੜ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਰ ਤੇ ਖਾਧੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਲਾ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਸੋ ਤੇ ਸਾਂਝਰੇ ਨਾਲੇ ਕਿੱਲਾ ਲਾਈ ਖੜੇ ਆਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਹਾੜ ਤੇ ਅੱਧੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਇਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੋਰਾਜਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕੋਰਾਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਰ ਕੋਰਾਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਲਸਾਓ ਵਾਲਾ ਕਚਾਲੂ ਰਲਾ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਲਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁਲਸਾਓ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਈ ਉਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਸਨ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਬੇ ਤੇ ਆਏ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗੱਬੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੋਟਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਬੇ ਤੇ ਆਏ ਖੜੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਸਣ ਫਿੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਬੜੀ ਯਕਦਮੀ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਹੈ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਝੁਲਸਾਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਪੱਤਾ ਉਤੋਂ ਵੈਸੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੰਦ ਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਰ ਸੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਬਰਸੇਮ ਹੀ ਸੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਵਾਰ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਟੋਟੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਾਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਐਵੇਂ ਪਈ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਹੋਏ ਦੂਈ ਜਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਉਸਣ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਸੋ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਚੋਂਡ ਤੇ ਪੜਸੋ ਤੇ ਐਸ ਚੋਂਡ ਤੇ ਪੜਸੋ ਨਾ, ਤੇ ਮਗਰੂ ਉਸ ਚੋਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸੀ ਤਗੜੀ ਜਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਦ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 8-9 ਫੁੱਟ ਦੀ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਵਾਰ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਆਂ ਕਮਾਨ ਰੰਗੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਟੋਟੀ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਾਨ ਰੰਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਨ ਰੰਗੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਟਨ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਜਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਰਾਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੈ ਵੀ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਾਜਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਪਰੇਅ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਰਾਜਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜੁਲਸਾਓ ਵਾਲਾ ਕਰੂੰਗਾ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਢ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇਅ ਕੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਡੀ ਬੈਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਅੰਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੇਵਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਜ਼ਰੂਰ कर लवे ਤੇ अगले व्लॉग इस तो ज़्यादा बेहतर उसी। तो यार कमेंट अच्छे अच्छे किते करो, गाली ना कटियाँ करो कमेंट, मेहरबानी हो सी। बाकी लव यू हो गए जनाब, अल्लाह हाफिज़।